వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ వరంగల్. ఈ రోజు అయితే మనం వరంగల్ ఇస్లామియా గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతున్న ఎగ్జిబిషన్ కి అయితే వచ్చేసాం. మరి ఆల్రెడీ సమ్మర్ హాలిడేస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. మరి పిల్లలకు మెయిన్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పసే వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకైతే ప్రత్యేకమైన ప్లేస్ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పొచ్చు. మనకి ఇక్కడ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు చూడొచ్చు ఈసారి ప్రత్యేకమైన థీమ్స్ ని కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రెజెంట్ చేశారు. మరి కొండ సురేఖ గారి చేతుల మీదుగా ఈ ఓపెనింగ్ అయితే జరిగింది. మరి నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ థీమ్ తో అయితే ఈసారి ఎగ్జిబిషన్ రన్ అవుతుంది. మరి చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. సో ఇంకా ఎవరైతే మరి ప్లాన్స్ చేసుకుంటున్నారో హాలిడేస్ కోసం వాళ్ళకైతే ఎగ్జిబిషన్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు. సో లేట్ చేయకుండా అందరూ ఎగ్జిబిషన్ విజిట్ అయ్యి ఇక్కడున్న ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించిన వ్యూస్ కానివ్వండి, గేమ్స్ కానివ్వండి, పార్టిసిపేట్ అయ్యి చిల్ అవ్వండి. మరి ప్రెజెంట్ అయితే నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ థీమ్తో ఉన్న ఎగ్జిబిషన్ లోపలికైతే మనం వచ్చేసాము. మరి థీమ్స్ అయితే మీరు చూడొచ్చు, చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి. మరి ఇంకా లోపల ఎగ్జిబిషన్ ఎలా ఉందో కూడా చూద్దాం. నాతో పాటు మీరు కూడా ఎగ్జిబిషన్ చూడడానికి నాతో పాటు లోపలికి రండి. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో మనకి ఫర్నిచర్ కి రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడ సేల్ చేస్తున్నారు. మీరు చూడొచ్చు, మినీ ఫర్నిచర్ అని చెప్పొచ్చు. మనకి ఇలా చిన్న ఐటమ్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ మన హాల్లో ప్లేస్ చేసుకునే ఐటమ్స్ అన్నమాట. పెద్ద ఫర్నిచర్స్ వుడెన్ అని చెప్పను, కానీ చిన్న మనకి డెకరేషన్కి రిలేటెడ్ వుడెన్లో మనకైతే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ అయితే ఉంది. ఇది చాలా స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా అయితే ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కనిపిస్తుంది. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డెకరేషన్, వుడెన్ డెకరేషన్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఈ ఎగ్జిబిషన్ని విజిట్ చేయొచ్చు. आपके नाम क्या है सर? मेरा नाम ये काशिफ रजा है। मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। वहाँ पे टोटल वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग खुद काम करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। वुडन में क्या फर्नीचर मिला गया? वुडन में हाउसिंग फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर है, गिफ्ट आइटम है, ये डेकोरेटिव आइटम है, ये ऐसे करके सारे। और इसमें मैंगो वुड में होता है, टीक वुड, शीशम वुड, पापड़ी वुड होता है, एक वो होता है। तो हेरिटेज आइटम हो गया, जो क्लासिक आइटम हो गया, सोफ़ा, डाइनिंग, ऐसे करके सारे आइटम हैं। ये आइटम के बारे में बताइए, क्या है ये आइटम? जो है सिंगल पीस होता है ऐसे। ये सब हैंड वर्किंग से होके इसको जो बनते हैं। और भी इसमें फ्रूट बास्केट बोलते हैं, इसमें फ्रूट रख सकते हैं। ये भी फोल्डिंग हो जाता है यहाँ से ऐसे, ये ऐसे फोल्डिंग होके और ऐसे रख के किसी को गिफ्ट में मतलब जो दे सकते हैं ऐसे। तो ऐसा आइटम है। आप हाथ से बने ये सब नहीं तो मैन्युफैक्चर? टोटल वुड जितना भी वर्क है ये सब हैंडीक्राफ्ट है। पूरे कितने आइटम्स मिलेगी अपन के पास? ये बहुत हज़ारों के हिसाब से आइटम है, कोई इसकी जो गिनती नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग है, सबकी अलग अलग होती है। सब लोग वहाँ पे काम करते हैं, कारीगर हैं वहाँ पे। सबका अपना अपना कोई सा आइटम बनाता है, कोई सा आइटम बनाता है। ये क्या है? प्लेट है, ये जो कोस्टर प्लेट है, ये जो डाइनिंग के ऊपर रखते हैं, इसके ऊपर ऐसे रख के इसमें कप वगैरह रख लिया तो उससे कोई नीचे निशान नहीं पड़ता। निशान नहीं पड़ेगा, ठीक है। और घर के सामान पूरा है हमारे पास? जी जी जी, टोटल हाउसिंग फर्नीचर में हर चीज़ मिल जाएगा। ये मतलब जो कैबिनेट है, अपना साइड बोर्ड है, जो डाइनिंग है, सोफ़ा है, जो कॉर्नर सेट है, टोटल आइटम मिलता है। जितना घर में यूज़ होता है या ऑफिस में यूज़ होता है वो सारा आइटम मिलता है अपने पास। इसके प्राइसेस कैसे हैं? प्राइसेस सबके अलग अलग होते हैं, इसका इक्वल रेट नहीं होता। ये सब हैंडीक्राफ्ट है, सब अलग अलग आइटम है, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग कार्विंग है, तो इसलिए रेट भी अलग अलग है। खाली हॉल में रखने का वो डिजाइन का आइटम्स ही है, किचन का आइटम्स भी है? ये सब ये किचन वेयर है सारा। ये जो है ये सब ये किचन वेयर है। ये मतलब मनी बैंक है, इसको जो पेन जार बोलते हैं। इसमें जो पेन वगैरह भी ये रख सकते हैं, या कोई अपना मतलब जो चाकू हो गया, चम्मच हो गया, ऐसे भी आइटम रख सकते हैं इसमें। वो उधर जो है वो जो ड्राई फ्रूट का आइटम है, उसमें जो किशमिश, बादाम वगैरह अलग अलग, ये ऐसे इसके ऊपर जो है वो अपना जो बादाम वगैरह रख के कोई गेस्ट आया घर में उसके आगे रख सकते हैं। ये सब इनले वर्क है। ये अंदर डीप हुआ है।
పేరు? సాధన. ఓకే, అంటే ఎగ్జిబిషన్ సమ్మర్ చిల్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? సూపర్గా చిల్ అవుతున్నాం. యాజ్ కపుల్స్ వచ్చినాం యాక్చువల్గా. పాపం మా తోడుకోవడం కొంచెం షై ఫీల్ అవుతుంది, రావట్లేదు ఫ్రేమ్లోకి. ఓకే. సో ఎలా ఉంది ఎగ్జిబిషన్? సూపర్ గుడ్ యాక్చువల్లీ, చాలా బాగుంది. కొత్తగా వేశారు, సో ఇంకా క్రౌడ్ లేరు, బట్ స్టిల్ మేనేజబుల్. స్టార్టెడ్. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటారు ఎగ్జిబిషన్? ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫ్రీ టైం దొరికితే వస్తాము పక్కా, బట్ ఇవాళ ఫస్ట్ టైం వచ్చినాం చాలా రోజుల తర్వాత. ఓకే, అంటే నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ థీమ్ కదా, ఎలా అనిపించింది అది? కొత్తగా అనిపించింది. నయాగరా వాటర్ ఫాల్స్ థీమ్ చాలా చూసాం, బట్ టైటానిక్ చూసిండే. నయాగరా చాలా రోజుల తర్వాత కొత్త థీమ్ అనిపించి సో చూడ్డానికైనా వచ్చినాం. ఓకే, ఫుడ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, సో ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు ఫుడ్. సో విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ థింగ్స్. ఓవరాల్గా ఏమని చెప్తారు ఎగ్జిబిషన్కి రావాలి అనుకునే వాళ్ళకి? రావాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, చిల్ అవ్వాలి, ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి మెయిన్గా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఫీల్స్ నైస్ కదా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయాలనేసి. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్, యూ హ్యావ్ టు విజిట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ. హాయ్. హాయ్, నీ పేరేంటి? వేద సంహిత, ఓకే, ఏ క్లాస్? 3rd క్లాస్, ఏ స్కూల్? నాగార్జున ప్రైమ్ స్కూల్. ఓకే, హాలిడే స్టార్ట్ అయిపోయినాయా? సో ఎగ్జిబిషన్ ఎలా ఉంది ఈసారి? చాలా బాగుంది. ఓకే, అంటే అన్నీ ఎక్కినావా? జైంట్ వీల్, కొలంబో అన్నీ ఎక్కినావా? నాకు జేఎన్టీలు అంటే భయం, అందుకే నేను వచ్చినప్పుడు నేను అది ఒక్కటే ఎక్కాను. ఓహో, జైంట్ వీల్ అంటే భయమా? అంటే మిగతా అన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినావా? చేసా. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు స్కూల్ హాలిడేస్ కదా, మరి ఈ రోజే ఫస్ట్ డేనా ఎగ్జిబిషన్ రావడం? అంతమంది వచ్చినావా? వచ్చాను అంతమంది. వచ్చినావా? ఇంకా మరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది హాలిడేస్ మీకు? ఇంకో నెక్స్ట్ మంత్ హాఫ్ మంత్ ఉంటుంది. అంతే, మే వరకేనా హాలిడేస్? ఓకే, నీకేం నచ్చింది ఎగ్జిబిషన్లో? నాకు స్లైడ్ నచ్చింది. స్లైడ్ నచ్చింది. ఇంకా వాటర్. ఎలా వచ్చినావు? ఒకదాన్ని వచ్చినావా? మా అమ్మ డాడీ కూడా వచ్చిండ్రు. మమ్మీ డాడీ కూడా వచ్చిందా? నీకు ఇష్టమా ఎగ్జిబిషన్ అంటే? అవును. ఇప్పుడు నీకు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఎంత నచ్చింది? అంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 ఎంత ఇస్తావు? 100. 10కి 100 ఇస్తావు? 10కి 1 నుంచి 9 వరకు ఎంత ఇస్తావు? 8. 8 అవుట్ ఆఫ్ 10. మరి ఇందాక 100 అన్నా? సో ఈ ఎగ్జిబిషన్లో అయితే మనకి విఆర్ గేమ్స్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ప్లే చేస్తున్నారు. మరి విఆర్ గేమ్ అంటే మనందరికీ తెలుసు, వర్చువాలిటీ అని, రియాలిటీని చూపించడమే. సో అది మరి వీళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకోనికి ట్రై చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు చెప్పడం కాదు మేడం, ఇది డైరెక్ట్ మీరు చూడాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి, అవుతేనే మీకు ఈ గేమ్ గురించి తెలుస్తుంది అని అయితే అన్నారు. మరి ఒకసారి అయితే ఆ గేమ్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి నేను ట్రై అయితే చేసి మీతో చెప్తాను. సో నిజంగా నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీరు చూశారు, నిజంగా చెప్పడం కాదు, అది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నిల్చొని ఆ గేమ్ అనేది విఆర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతేనే అది అర్థమవుతుంది. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జిబిషన్ అయితే విజిట్ చేయండి. మరి ఒకసారి ఆ గేమ్స్ గురించి అడుగుదాం. సార్, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఉంటాయి విఆర్లో? విఆర్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రోలర్ కోస్టర్ నుంచి మొదలు పెడితే చాలా గేమ్స్, రాక్ ఫాల్ కానీ, నెక్స్ట్ సీక్రెట్ క్యావ్ కానీ, డైనోటోపియా కానీ. సో డైనోటోపియా మీన్స్కి వచ్చాకనే డైనోసార్ అనేది రియాలిటీగా వచ్చి మన హంటింగ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. డైరెక్ట్ మన డైనోటోపియా అనే మూవీస్ ఉంటాయి కదా, అందులో ఎలా వస్తాయో డైనోసార్ వచ్చి మన హంటింగ్ చేస్తున్నట్టు సేమ్ రియాలిటీగా ఇక్కడ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. విఆర్ అనేది వర్చువాలిటీ, ఇది నెక్స్ట్ మన మెటా వర్షన్నే రాబోతున్నది. అంటే ఇది ఒక మాయా ప్రపంచం, మనం తెలుగులో కరెక్ట్ చెప్పుకోవాలంటే. ఒక 1 minute-లోనే మొత్తం స్వెట్ అనేది వచ్చేసి ఒక వేరే వరల్డ్లోకి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది. సో అసలు అలాంటి గేమ్స్ ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం గ్రేటే. సో మరి ఇంకా ఎలాంటి సెటప్స్ ఉంటాయి అసలు? దీని సెటప్ అంతా ఏంటి అసలు? సెటప్ మీన్స్ ఇది మెటా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మెటా మీన్స్ ఇన్స్టా అండ్ ఫేస్బుక్ వీళ్ళు ఒక టైప్ అయ్యి మెటా వర్షన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసారు. ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్, మెటా 3 and 3S ఉంటాయి.
సో ఇవి ఎట్లా పనిచేస్తాయి అంటే దీనికి సపరేట్ మన అకౌంట్స్ ఉంటాయి. మన ఎలా అంటే మన ఇన్స్టా అకౌంట్ ఎలా ఉందో అలానే అకౌంట్ ఉంటే దాని ద్వారానే ప్రొసీడ్ అవుతాయి. సో ఈ గేమ్స్ ఏంటంటే వర్చువాలిటీ, మనం రియాలిటీగా క్రికెట్ ఆడినట్టే ఉంటుంది అండ్ స్టేడియంలో మనం ఉన్నట్టే ఉంటుంది. మనం ఏది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు, ఒక పక్షిలాగా ఎగరవచ్చు, మనం రోబోటిక్ తోటి మనం ఫైటింగ్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి, ఇలా చెప్పలేము, అన్లిమిటెడ్ గేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫన్ మాత్రం రియాలిటీగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.